What is HTML? HTML, Hypertext Markup Language, is the standard markup language used to create and structure content on the web. It provides the foundation for websites by defining elements like text, images, links, forms, and other multimedia content. Web browsers interpret HTML documents to display web pages. Hypertext refers to links or hyperlinks that connect one web page to another, allowing easy navigation. Markup language uses tags to structure and format content. Basic structure of an HTML document. Doc type HTML. HTML. Head. Title page title. Head. Body. Echokati, welcome to HTML, Echokati. P. This is a basic HTML document, P. Body. HTML. Explanation of components. Doc type HTML declares the document type and version, HTML5 in this case. HTML, root element of an HTML document. Head, contains metadata about the document. Body, contains the content of the document. Header, defines a header for a document or section. Footer, defines a footer for a document or section. Main, indicates the main content of the document. Section, defines a thematic grouping of content. Article, represents a self-contained piece of content. Aside, represents content tangentially related to the main content. Nav, represents navigation links. Div, generic container for content. Span, generic inline container for content. Text content tags. Strong, important text. M, emphasized text. Mark, highlighted text. Small, small text. Del, deleted text. Ins, inserted text. Sub, subscript text. Sub, superscript text. Echokati, 2, Echaru, headings. P, paragraph. BR, line break. HR, horizontal rule. Block quote, for long quotations. Q, for short inline quotations. Preformatted text. B, bold text. I, italic text. List tags and table tags. All, unordered list. All, ordered list. Li, list item. DL, description list. DT, term in a description list. DD, description of a term in a description list. Table, defines a table. TR, table row. TD, table cell. Eth, table header cell. Head, groups the header content in a table. Body, groups the body content in a table. Foot, groups the footer content in a table. Caption, table caption. Kernel, defines column properties. Call group, groups columns. Form and input tags. Form, form container. Input, input field. Text area, multi-line input field. Button, button. Select, drop-down list. Option, options in a drop-down. Label, label for input. Field set, groups related form elements. Legend, caption for a field set. Data list, provides predefined options for an input. Opt group, groups options in a select. Media tags and link tags. Img, embeds an image. Audio, embeds audio content. Video, embeds video content. Source, specifies media sources. Track, text tracks for media elements. Canvas, used for graphics. SVG, scalable vector graphics. A, anchor,
Hyperlink. Link. Links to external resources. Nav. Navigation links. హాయ్ మనం ఇప్పటివరకు ట్యాగ్స్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఏమేమి ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో చూసాం కదా, అవన్నీ కావు, నాకు తెలిసినవి కొన్ని రాశాను. సో ఆ ట్యాగ్స్ మనము కోడ్ రాసి చూద్దాం. ఆ ట్యాగ్స్ అన్ని ప్రతి ఒక్కటి ఎలా కనిపిస్తుంది, లైక్ H1 H6 ఎలా ఉంటుంది, పారాగ్రాఫ్స్, లిస్ట్, ఫామ్ అన్నీ మనం ఇప్పుడు కోడ్ రాసి చూద్దాం వాటన్నిటికీ. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనము బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. మీకు ఇది ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్ ఇవన్నీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను వేరే వీడియో చేశాను, డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, ఆ లింక్ చూడండి. ఫస్ట్ మనము మెయిన్ హెడ్డింగ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాము. నేమ్ రాస్తాను నేను. మెయిన్ హెడ్డింగ్ మనం దీన్ని ఫస్ట్ H1 ట్యాగ్, ఇది ఓపెన్ క్లోజ్. హెడ్డింగ్కి ఓపెన్ క్లోజ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో వెల్కమ్ టు ఫిలప్స్ పార్క్. ఇది హెడ్డింగ్ ఇలా క్రియేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కూడా ఓపెన్ క్లోజ్ రెండు ఉంటాయి. ఇది పారాగ్రాఫ్. నెక్స్ట్ మనం ఒక హారిజంటల్ లైన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను. సో ఇది హెచ్ఆర్ అంటే హారిజంటల్ లైన్. సో ఇది మనము లైవ్ సర్వర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది H1 పారాగ్రాఫ్, హారిజంటల్ అండ్ హెచ్ఆర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము ఒక సెక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం. దీనికి పేరు, కొన్ని లిస్ట్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను. సెక్షన్ ఫర్ లిస్ట్. కమెంట్ చేసేసాను, జస్ట్ మనకు అర్థం అవ్వడానికి అలా వస్తున్నాను నేను. అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాము. ఫస్ట్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ UL, ఇందులో లిస్ట్ LI.
ఇప్పుడు ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. OL ordered list. Okay. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. చూడండి అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటే లైక్ డాట్స్ వస్తాయి. లైక్ ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అంటే 1 2 3 అని వస్తుంది. డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ రాద్దాం. DL దీంట్లో మళ్ళీ DT. డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ ఇలా వస్తుంది. నార్మల్ లిస్ట్ లాగా అంటే లైక్ 1 2 3 అలా కాకుండా నార్మల్ డిస్క్రిప్షన్ లాగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ మనము టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇంకొక సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం దానికి టేబుల్స్కి. టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ టేబుల్ అని ట్యాగ్ రాయాలి. ఆ టేబుల్లో మనము క్రియేట్ చేయాలన్నట్టు లైక్ THTR రో అని ఒక క్యాప్షన్ రాద్దాం. శాంపుల్ టేబుల్ క్యాప్షన్లో. నెక్స్ట్ టేబుల్ హెడ్. ఓకే. టేబుల్ రో. టూ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. క్రియేట్ అయింది లేదో చూద్దాం. హెడర్ 1 హెడర్ 2 అని 2 టేబుల్స్. ఇది పైన హెడర్ 1 హెడర్ 2 అనే రెండు హెడ్డింగ్స్ హెడ్ కాబట్టి టీ హెడ్లో రాసాం. నెక్స్ట్ బాడీలో రాద్దాం. నెక్స్ట్ కింద బాడీలో ఏం రాద్దామో చూద్దాం.
ఇలా రాయాలి చూద్దాం. ఈ బాడీ మళ్ళీ టీఆర్ టీ రో టీడీ ఇంకొక రో క్రియేట్ చేద్దాం. ఇలా వచ్చిందో చూద్దాం. ఇప్పుడు హెడర్ 1లో రో 1 కాలమ్ 1 రో 2 కాల్ 2 కాల్ 1 హెడర్ 2లో సేమ్ కాల్ 2 కాల్ 2. సో టేబుల్ని నార్మల్గా ఇలా క్రియేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఫామ్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇది ఒక సెక్షన్ కదా, మళ్ళీ ఇంకొక సెక్షన్ ఫామ్ అని క్రియేట్ చేద్దాం. సెక్షన్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వడానికి ఈ సెక్షన్లో టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను, ఈ సెక్షన్లో ఫామ్స్ క్రియేట్ చేశాను అని మీరు కూడా అలాగే సపరేట్గా క్రియేట్ చేసుకోండి. బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కూడా మంచిగా అర్థమవుతుంది. లైక్ ఎప్పుడైనా మనం ఎడిట్ చేసుకోవాలన్నా డైరెక్ట్ ఆ సెక్షన్కి వెళ్ళి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ఫామ్ హెడ్డింగ్ రాస్తాం. ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలంటే కొన్ని ట్యాగ్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు, అవి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. లేబుల్ లేబుల్లో ఫర్ బిఆర్ అంటే బ్రేక్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్కి క్లోజింగ్ అని ఉండదు, జస్ట్ నార్మల్గా ఉంటుంది. అంటే లైక్ ఇన్పుట్ స్లాష్ ఇన్పుట్ క్లోజింగ్ అని ఉంటుంది అన్నట్టు. టైప్ మనం నార్మల్గా టెక్స్ట్ అని రాస్తుంది.
ఫామ్లో మనం జనరల్గా ఏమేమి ఉంటాయి ఫామ్లో? నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్, లేకపోతే ఇంకేమైనా మెసేజ్ కావాలంటే మెసేజ్ అట్లా. సో మనము జస్ట్ నార్మల్గా చిన్నగా ఒక ఈమెయిల్కి క్రియేట్ చేస్తా. నేమ్కి ఈమెయిల్కి ఒక మెసేజ్కి ఒక బటన్ క్లిక్ చేయడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు నేమ్ అయిపోయింది కదా, ఈమెయిల్, ఇంకో లేబుల్. లేబుల్లో ఫర్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఓకే, ఇంకొక బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇద్దాం. బ్రేక్ ట్యాగ్, సారీ. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ బటన్. ఓకే, చూడండి లేబుల్, నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్, సబ్మిట్ బటన్. సో ఫామ్ ఇలా క్రియేట్ చేయాలి. మనము ఫామ్కి టేబుల్కి ఒక లైన్ ఇద్దాం, హారిజాంటల్ లైన్, హెచ్ఆర్. ఓకే, చూడండి ఒక లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. మనం ఇంకా డిస్క్రిప్షన్ లిస్ట్ కొన్ని టేబుల్ కూడా ఒక హెచ్ఆర్ ఇద్దాం. నార్మల్గా మనకి క్లియర్గా రావాలి. ఇదొక సెక్షన్, ఇదొక సెక్షన్, ఇదొక సెక్షన్ ఫామ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మీడియా సెక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇందులో ఇమేజ్ని ఎలా తీసుకోవాలి, వీడియో ఎలా తీసుకోవాలి, ఆడియో ఎలా తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం. ఓకే, దానికి ఇంకొక సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఒక హారిజాంటల్ లైన్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ సెక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇమేజ్ కూడా క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అని ఉండదు అన్నట్టు, జస్ట్ ఓన్లీ ఓపెన్ ట్యాగే ఉంటుంది. ఎస్ఆర్సి సోర్స్, ఇమేజ్ పాత్. నేను కొన్ని ఇమేజెస్, ఒక ఆడియో, ఒక ఇమేజ్, ఒక వీడియో, ఇమేజ్ ఫోల్డర్లో సేవ్ చేసుకున్నా. సో పాత్ ఇచ్చేసాను, ఇమేజ్ పాత్. అందులో ఆల్ట్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఆల్ట్ ఎందుకు అని అంటే, ఒకవేళ ఇమేజ్ లేకపోతే ఇమేజ్కి నేమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ నేమ్ చూపిస్తుంది అన్నట్టు, ప్లేస్ హోల్డర్ లాగా. నేను నేమ్ ఇస్తా. హైట్ విడ్త్ కూడా ఇచ్చేద్దాము, మనకు తెలియాలి కదా, లెంత్ కనిపించాలి కదా. ఓకే, ఇమేజ్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. చూడండి, ఇమేజ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఆడియో ఎలా తీసుకుంటారో చూద్దాం.
ఆడియో ట్యాగ్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనము ప్లే పాజ్ అవి ఉంటాయి కదా, ఆటో ప్లేస్, సో వాటికి కంట్రోల్స్ అని. నెక్స్ట్ సోర్స్, ఎస్ఆర్సి, ఆడియో, ఇది ఆడియో పార్ట్ ఇచ్చేసాం, టైప్ ఆడియో, MP3. ఓకే, సో ఆడియో వచ్చేసింది. Welcome to SkillUp Sparks. సో కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ ప్లే, Welcome to పాజ్, ఇంకా వాల్యూమ్, ఇవన్నిటికీ కంట్రోలర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం వీడియో ట్యాగ్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఆడియో అయిపోయింది కదా, నెక్స్ట్ వీడియో. ఓకే, వీడియోస్ కూడా కంట్రోలర్స్ కావాలి కదా. విడ్త్ ఇద్దాము 300. సోర్స్ ఆడియోకి వీడియోకి సోర్స్ ట్యాగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. వీడియో పార్ట్. ఓకే, టైప్ వీడియో MP4. పక్కన వచ్చింది కదా, బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇద్దాం. బ్రేక్ ట్యాగ్, ఇమేజ్, ఆడియో అండ్ వీడియో. హలో, హాయ్, వెల్కమ్ టు SkillUp Sparks. ఓకే, ప్రస్తుతానికి మెయిన్ ట్యాగ్స్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో మనము ఏదైనా మనకు కొంచెం పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి చేయాలన్నట్టు. అవి చేస్తుంటేనే నెక్స్ట్ ఏమేమి వస్తున్నాయి, ఏమేమి యాడ్ చేస్తున్నాం అనేసి మనకు తెలుస్తుంది. సో మనము జస్ట్ నార్మల్ ఇప్పుడైతే బేసిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మెయిన్గా ఇవే వెబ్సైట్స్కి మెయిన్గా ఇవే యూజ్ చేస్తాము. ఫార్మ్స్, లిస్ట్, ఆడియో, వీడియో, హెడ్డింగ్, ఇలాంటివే క్రియేట్ చేస్తాము. సో మనము ఫర్దర్గా ఇంకా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ఏమేమి కావాలి అనేసి ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. సో మనం ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.